Bakın, almış bana. En disputan sadik be. Salah. They say your middle name is Trouble, but I know it's Caroline. They say you remind them of problems, but I think you look like Audrey. Caroline, I know that you put on a show every time you two disagree. This heart is a stone, no one will ever break it. This heart is a stone, close to you it breaks easily. 'Cause everything that they say, it tells me to go away. But everything that I feel, it tells me to stay.
21세기를 사는 영국인들에게 교회는 어떤 곳일까? 젊은이들이 쏟아져 나온 주말 런던 밤거리. 번화가 한켠에는 교회가 있다. 그런데 성스러워야 할 교회는 젊은이들이 가득한 나이트클럽으로 변해 있었다. 예수 십자가가 있던 자리는 술병 든 흰곰이 대신하고 있다. Doesn't really bother me that much. I mean, the building's deconsecrated, before it's changed into a pub, It's a Presbyterian church. Do you have any religion? I'm a Catholic. So is it 한때 신성한 교회였던 곳에서 찬송가 대신 댄스 음악에 맞추어 몸을 흔드는 영국의 젊은이들. 우리가 보기엔 놀라운 이 변화를 젊은이들은 어떻게 생각하고 있을까? Excessively and get drunk and you're ridiculous about it, I don't think it's a bad thing. If you're having fun, that's the point of being here. And I don't think God has a problem with you having fun. yeah. Although even though it used to be church. Yeah, I know it used to be a church. Yeah. I'm a Christian. Are you? Yeah, but it's not a church anymore, so it's okay. Oh, okay. But If it was a church, then yes, I'd have a problem with it. But it's a bar now. A bar has bought this building. 이렇게 다른 용도로 쓰려고 수리하고 있는 교회는 영국 전역에 걸쳐 있다. 2005년 영국 성공회 조사에 따르면 전체 성공회 교회 4만 7천여 개 중에서 1,300여 개 교회가 이미 다른 용도로 변경된 것으로 나타났다. 교회가 다른 건물로 바뀌는 것은 사람들이 더 이상 예배 보러 교회에 오지 않기 때문이다. This company has about 4 of them at the moment. why? Huh? There's nobody using them. 교회 간판이 아직 남아있는 한 건물. 그 안에는 남자들 여럿이 모여들고 있다. 그런데 그들이 올리는 기도는 이슬람교의 하나님 알라를 향한 것이다. 교회가 이슬람 사원으로 바뀐 것이다. We was desperately looking for a place where we can pray. So eventually we managed to contact with this church people, and we find this place been closed for a long time. 기독교를 거부하는 원주민들을 감옥에 가두고 고문할 정도로 영국인들의 신앙심은 확고했었다. 그렇게 강한 믿음을 가졌던 사람들이 이제 신을 저버리고 있는 것이다. 평범한 주택가에 있는 교회. 주일 예배에 나온 이들은 모두 나이 든 사람들 뿐이다. 그들은 평생 습관처럼 교회에 다녔고 그것으로 한 주일 동안 평안을 얻었다. 그런 이들에게는 요즘 세태가 그저 안타까울 뿐이다. I think it's sad that they don't. I don't know why. People take them out horse riding, playing tennis, cricket is all, football. 이 교회는 목사도 나이가 들었다. 존 목사는 어른들만 남은 현실에 대해 어떻게 생각할까? It's a very difficult question to answer. I have spent 40 years in ministry trying to answer that question and have failed. So it is the biggest question you could ask me. 더 이상 교회를 찾지 않는 젊은이들은 어디로 간 것일까? 샤머니즘은 영국의 젊은이들에게 매력적인 대안이 되고 있다. 평범해 보이는 한 가정집 마당에서 특별한 의식이 시작된다. Today we're going to do a small ceremony to awaken the spirit of the land here. The spirit of England, or this part of England. 여럿이 모여 함께 북을 두드리며 그들은 땅의 영혼을 치유하는 의식을 벌였다. 그것은 바누아투 타나섬 사람들이 춤을 추는 이유와 같은 것이었다.
미신이라며 금지했던 토속 신앙에 이제는 그들이 심취해 있는 것이다. We apologise for Right. what the missionaries done. It's wrong. How? Wrong to go to another land and tell them how they must be with spirit. Jesus was a man, Yeah. and he was a teacher, a great teacher. He was a shaman. He was a teacher. But that was 2,000 years ago, and we don't need saving. Who do we need saving from? Ourselves. Ourselves. Only we can save that. We can't wait. We'll be waiting forever. 이들은 구원은 신의 의지가 아니라 스스로에게 달려있는 문제라고 생각한다. 오랜 세월 믿어왔던 신은 더 이상 두려운 존재도 절대적인 존재도 아니다. Yeah, with God in England is a dirty word. People don't like saying the word God. In the young, if I say God, people get angry. No, that's religious, because they equate it with control and repression, dogma. 영국인들에게 불교 또한 기존의 종교를 대신하는 대안으로 떠오르고 있다. 불교 센터에 모인 사람들은 티벳에서 온 승려의 일거수일투족을 매우 엄숙하고 진지하게 바라보고 있었고 설법에 귀를 기울였다. 이들이 낯선 동양 종교에 빠지게 된 이유는 무엇일까? And then what I found here was that also the lamas that teach, they didn't just teach meditation, but they also taught how to deal with your mind, how to deal with your disturbing emotions, how to be kind to others. Things that I'd learned in Christianity, same things, be kind to others, treat others as you want to be treated yourself, like Jesus taught. But they actually gave me ways to do it. They didn't just say do it, they actually told you this is how you do it, this is the methods. So then I was hooked. 누구나 수행을 통해 해탈의 경지에 이르고 부처가 될 수 있다는 불교의 가르침은 신 앞에 늘 약한 존재였던 영국인들에게 신선한 충격이 되고 있다. 21세기 대부분의 영국인들은 더 이상 종교에 매달리지 않는다. 다만 물건을 쇼핑하듯 필요에 따라 원하는 종교를 선택할 뿐이다. In one way or another, I think the term shopping for God, shopping around, is a good term to describe people's approach to religion in our culture a lot of the time. And that's not to say that there aren't a lot of people who have deep devotion in other ways, but that's a part of it. That's a part of our picture in this culture in the West. 그런가 하면 태어나면서부터 갖게 되는 모태신앙을 거부하고 스스로 무신론자라 선언하는 사람들도 많아지고 있다. 일종의 종교 국가에서 그것도 공개적으로 무신론자라고 밝히는 것은 과거엔 상상도 할 수 없던 일이다. 그들은 이른바 세속주의 협회라는 단체를 만들어 활동하고 있다. 그들 중 상당수는 과학자, 의사, 교수 등 지식인들로 이루어져 있다. Jonah, he lived in a way. He made his home in that fish abdomen. Jonah, he lived in a way. And the older I've got, and I'm coming up to 80 now, the more I have become convinced that mankind uses religion as an excuse to exercise all his worst instincts, his tribalism, his greed, all the nasty things about mankind. Religion seems to give him permission to exercise. 유럽에서는 대부분 어릴 때 부모 손에 이끌려 세례를 받는다. 그런데 성인이 된 다음 자신의 의지가 전혀 반영되지 않았던 세례를 취소하는 이른바 탈세례 절차를 밟는 사람들도 생겨나고 있다. Can I say you have been deep baptized? Yes, yes. There is no evidence whatsoever that there is any God, nobody watching you. All the scientists, whatever you discover about astronomy, where is the God? He was up there, he was down there, but you know. Well, if he exists, he doesn't seem to be very pleasant, that's all.
Draw near to me, let me know your touch, let me hear your voice in the morning. Make me like you, holy and pure. Speak to me your word in the morning. When I rise, I will think of you. I will speak your name, resting in the blessing of your love. When I call, draw near to me. Lord, cover me with the blessing of your never-ending love. Your never-ending love. Draw near to me. Break my heart. Trusting in God and playing basketball for God, the better. When we hear the word of the Lord our God, we prepare ourselves for the battle cry. When we hear the sound of the trumpet blast, all the people shout and the walls come tumbling down. I'm just thankful to God for this opportunity to be able to come out here and play with this team and this organization. We just played hard together. We play hard, we play together, and we're just thankful to get out here with the win. Like Joshua's army, we encircle the city. Who can stand before the... Clock at 5. Shumpert. Second chance opportunity. Lynn up top. Tied at 87. Lynn with the ball in his hands. Fans on their feet. 5, 4. Lynn for the win. 말씀 한번 보겠습니다. 고린도전서 10장 31절 다 같이 합독하겠습니다. 시작. 그런즉 너희가 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 다 하나님의 영광을 위하여 하라. 아멘. 지금 여러분 제가 4편의 영상을 잠깐 보여드렸는데요. 첫 번째 나온 이 십자가의 사랑이라는 그 영상은 제가 이렇게 틀게 된 사연이 있습니다. 틀게 된 사연이 있는데 하나님께서 어느 날 제 몸에서 제가 영혼이 빠져나가는 체험을 했어요.
그런데 그때 제가 예수님을 만났습니다. 예수님을 만났는데 예수님께서 제 손을 꼭 붙잡으셨습니다. 예수님께서 제 손을 꼭 붙잡으시고 예수님의 오른쪽에 창에 찔린 곳에 제 손을 이렇게 집어넣는 체험을 하게 하셨습니다. 그래서 예수님의 오른쪽 옆구리에서 피가 이렇게 폭포수처럼 쏟아져 나오는 것이었습니다. 저는 견딜 수가 없었는데 6개월 뒤에서야 주님의 뜻을 깨달았습니다. 너의 교만과 위선과 허영심과 네가 가지고 있는 모든 것들을 다 내려놔라. 그러면 내가 너를 귀하게 사용하리라. 주님께는 십자가에서 못 박혀 돌아가시면서 다 이루셨다 그랬습니다. 여러분 그 영상에 말씀 해석이 달린 거 보셨죠? 그것은 주님께서 우리를 위해서 대신 가난하게 주셨고, 우리가 잘못된 생각을 할 때 가시면류관을 쓰시고 잘못된 걸음을 할 때 발에 못이 박히셨고, 다 우리를 위해서 대속제물로 주님은 죽으셨습니다. 우리는요, 근데 많은 사람들이 교회를 다니면서 하나님이 정말 살아계신가? 죽었는가? 근데 왜 나에게 응답하지 않으시지? 이런 의문에 빠지곤 합니다. 여러분들이 오늘부터 4박 5일 동안 4번의 집회 동안 하나님께서 여러분들을 만지실 것입니다. 아멘? 각자 한 사람 한 사람이 하나님이 살아계심을 반드시 경험하게 되리라 믿습니다. 오늘 제가 강의에 들어가기 전에 하나님이 굉장히 강력하게 역사하실 것을 느꼈습니다. 아멘? 가슴이 불같이 뜨거워지면서 주의 성령의 불이 임하겠구나 하는 생각이 들었습니다. 하나님께서 우리를 창조하신 본질적인 목적은 영광을 받기 위해서 우리를 창조했다는 것이죠. 아멘? 하나님의 영광을 가로채라고 우리를 창조한 것이 아니라 영광을 받기 위해서 우리를 창조했다는 것입니다. 첫 번째, 그래서 주님이 십자가에 못 박혀 돌아가시는데 매번 교회에 다니는 사람들이 자신의 생각, 사고, 하나님 주신 물질 이런 것들을 자기 마음대로 쓰고 내 자녀 모든 것이 다른 쪽에 우상이 되어 있는 거예요. 내가 예수님보다 더 좋아하는 것이 있으면 그것이 다 우상인 것입니다. 우리의 주인 되신 예수 그리스도가 우리 중심에 가득 차야 되는 것입니다. 아멘? 그리고 두 번째, 저희가 영상을 보여드린 것은 하나님은 사랑이시니라 그랬습니다. 사랑은 빛입니다. 빛이 가까이 가면 어둠이 알지 못하다. 빛이 가까이 가면 어둠은 저절로 물러가게 되어 있습니다. 사랑의 에너지, 하나님의 형상이 회복되면 반드시 어둠은 물러가고 놀라운 일들을 경험하게 되는 것입니다. 아멘? 이제 각자 영상마다 의미가 있어요. 세 번째 영상 보여드린 것은 아주 10년도 넘은 영상이에요. 십자가의 인간의 길. 그게 이제 SBS에 아주 오래전에 10몇 년 전에 보도된 내용인데, 영국이 어떤 나라였습니까? 기독교 국가였습니다. 정말로 교회를 다니지 않으면 진짜 감옥에 보낼 정도로 엄청 심각할 정도로 기독교인들이 아닌 사람들을 핍박하고 그랬던 나라입니다. 해가 지지 않는 나라였죠. 왜? 전 세계를 많이 식민지로 가지고 있었기 때문에 영국은 기독교 국가였습니다. 근데 지금은 개신교가 정말 지금 너무나 많이 줄어가지고요. 다음 세대는 찾아볼 것도 없고 성경의 예언대로 되고 있는 것입니다. 신부가 신랑이 더디 온다 그래서 잠들어 있는 것이죠. 그래서 오히려 반대로 우리는 영국에 가서 지금 복음을 전해야 되는 상황입니다. 근데 하나님께서 이 대한민국을 향한 놀라운 계획이 있습니다. 아멘? 여러분들을 향한 놀라운 계획이 있습니다. 아멘? 그리고 네 번째 보여드리는 그 재미있는 영상은 이 오늘 강의의 주제 영상입니다. 하나님께서 우리를 영광받기 위해서, 우리를 주인공으로 쓰시기 위해서 연출하고 계신 것입니다. 지금 여러분들은 지금 연습생 시절인 거예요. 그리고 연습생 시절이 끝나면 여러분들을 드라마의 주인공으로 쓰실 것입니다. 아멘? 우리 아이들이 지금 오늘 처음 왔기 때문에 우리 아이들도 정말 이 강의를 잘 알아들어요. 기도를 어떻게 해야 되는지, 어떻게 하면 하나님께 응답을 받는지, 어릴 때부터 주의 성령을 경험하고 하나님의 음성을 듣고
이걸 경험한 아이들은 어릴 때부터 굉장히 두각을 나타내면서 쓰임받게 됩니다. 아멘? 그래서 7살, 8살 어린 아이들이 기도하는 방법을 배우고 주의 성령에 사로잡혀서 기도하게 됩니다. 하나님께서 그걸 강권적으로 붙들어서 이 아이들에게 지혜의 영이 임하게 해서 공부도 잘하게 하고 어디 가는 걸음걸음마다 놀라운 일들을 경험하게 합니다. 아멘? 많은 크리스찬들이 하나님과의 관계가 막혀있기 때문에 회복되지 않기 때문에 많은 어려움들을 당하고 있습니다. 지난번에 우리가 갈림산 기도원에서 한번 제가 강의를 했었죠. 저는 대학을 졸업한 친구들을 지금껏요 하나님께서 10,000명 이상 면접을 보고 있어요. 근데 대학을 졸업한 친구들이 10,000명을 면접을 봤는데 90% 이상은 꿈이 없었습니다. 그리고 제가 10년 전에 면접을 볼 때에도 4명에 1명 정도만 기독교에 체크를 했어요. 지금은 더 떨어졌습니다. 심각할 정도. 지금 다음 세대는 거의 우리가 프로테이지를 말할 수도 없는 수준입니다. 심각한 수준입니다. 근데 하나님께서는 이 대한민국을 향한 놀라운 계획을 가지고 계십니다. 아멘? 마지막 때의 성령의 늦은 비의 역사가 비처럼 이제 내릴 것입니다. 아멘? 근데 우리 솔로몬의 이 아이들을 17년 전부터 내가 이 사역을 하면서 수많은 청소년들을 저에게 꿈과 환상 중에 보여주시면서 저는 그때만 해도 이 공부방 사역 하기 전이었습니다. 하기 전에 저는 소심한 A형이었어요. 제가 목사님들 앞에 감히 10,000명 앞에서 강의할 생각을 어떻게 했겠습니까? 소심한 A형이. 예수님을 만나고 나서 제가 J형이 됩니다. J형. 예수 그리스도께 미치는 J형이 됐습니다. 그러니까 예수 그리스도를 하나님께서 저에게 가르쳐 준 게 뭐였냐면 경외였습니다. 경외. 평생을 주님께 지혜를 달라고 기도했더니 하나님은 저에게 경외하는 법을 가르쳐 줬습니다. 두려운 하나님을 만나서 죄악에서 떠나게 만드시고 자비로운 하나님을 만나서 하나님을 공경하는 법을 배우게 된 것입니다. 하나님을 경외하는 것이 지혜의 근본이거든요. 아멘? 공경하고 두려워하라. 하나님을 공경하고 두려워하면 너에게 지혜의 영이 임한다는 것을 하나님 알게 한 것이죠. 아멘? 그리고 여러분들에게 다시 한번 말씀드리지만 다시 우리 아이들이 듣지 않았기 때문에 다시 한번 알려줍니다. 아담과 하와가요 선악과를 따먹지 말라고 그랬는데 선악과를 따먹었습니다. 뱀에게 꼬임을 받아가지고 사탄 마귀 뱀에게 꼬임을 받아서 따먹고 말았습니다. 그래서 정령 죽을 거라 그랬는데 안 죽는 것 같았지만 결국은 인류의 죽음이 오게 되죠. 그래서 한 번 사람은 죽게 됩니다. 죽게 됩니다. 근데요 인간은 뭘로 만들었습니까? 흙으로 만들었죠. 노래는 무슨 나온 거야? 흙으로 빚었다고 얘기했죠. 그래서 사람이 죽을 때요 그 흙을 원소를 과학자로 보니까 사람의 삶과 흙이 원소가 똑같아요. 사람은 흙에서 왔으니 흙으로 돌아갈 것이죠. 그래서 죽으면 돌아간다고 그러십니다. 근데요 육신은요 뱀 사탄 마귀는 정신토로 너를 흙만 먹고 살아라 그랬습니다. 하나님께서 저주를 했습니다. 근데 인간의 육신이 뭘로 만들었어요? 흙으로 만들었죠. 흙으로 만들었기 때문에 인간의 육신의 본능을 지배하는 것이 뱀 사탄 마귀인 것입니다. 그리고 육신의 본능은 항상 탐욕과 사망으로 가는 거예요. 마귀의 할 일은 뭡니까? 인간을 지옥으로 데리고 가려고 하는 거예요. 천국으로 못 가고 지옥으로 끌고 가는 게 마귀의 마지막 할 일이거든요. 그리고 분열을 일으키고 싸움을 일으키고 가는 곳마다 항상 싸움이 일어나게 만드는 거예요. 마귀가 하는 일이에요. 그러니까 육신의 본능대로 살면 죽는 것입니다. 근데 우리 안에 예수 그리스도를 영접했어요? 안 했어요? 했어요. 예수님을 영접했기 때문에 우리 안에는 성령님이 계십니다. 그 성령님이 우리 안에 계십니다. 근데 그 성령님은 소멸되기도 하고 충만해지기도 하는 것입니다. 그런데 우리가 오늘 이번에 4일 동안 여러분들이 이제 강의를 들으면서 성령이 충만해지는 것을 경험하게 될 것입니다. 하나님께서 다 체험을 시켜줄 거예요. 아멘? 아멘. 여러분들이 이 성령의 충만함을 느끼게 되면 오늘 강의를 듣다가도 가슴이 막 뜨거워질 거예요. 그걸 성령의 마심이라 그러는데 어떤 사람은 찬양을 하다가도 뜨거워져요.
어떤 사람은 말씀을 듣다가 뜨거워져요. 어떤 사람은 기도를 하다가 뜨거워져요. 내 안에는 아기 예수, 아기 사자가 어른 사자로 이제 자라는 것입니다. 여기에는 아기 사자가 있으면 절대로 마귀는 무서워하지 않습니다. 아기 사자는 귀엽기 때문에 갖고 놀 거예요. 여러분들 애기 아기 사자 있으면 강아지처럼 귀엽겠죠. 사자 어린 애기인데. 그래 안 그래요? 무서워요 안 무서워요? 안 무섭죠. 무서워요? 애기 사자가? 애기 사자는 강아지처럼 귀엽죠. 응? 다 모든 생물은 아기 때는 귀여워요. 그래서 가지고 놀 거예요 마귀. 근데 여기 어른 사자가 큰 장성한 어른 사자가 있어. 무서워요 안 무서워요? 무섭죠. 왜 무서울까요? 물릴까봐 무서운 거야. 그걸 경외심을 말하는 거예요. 예수 그리스도를 사자로 비유하는 거예요. 근데 예수 그리스도가 우리 안에 있는 예수 그리스도가 어른 사자가 돼야지. 아기 사자가 되면 마귀 밥이 되는 것입니다. 여러분들이 성령의 충만함을 받으라 그랬습니다. 성령의 충만함을 받아야 되는 것입니다. 아멘? 자, 여러분들이 이걸 다시 한번 지난번에 강의를 했지만 안 들은 사람들을 위해서, 그리고 들었던 사람들도 왜 반복해서 한 번 더 들어야 되냐면 이게 내 것이 돼야 돼요. 아멘? 내 삶에 완전히 적용이 돼야 되기 때문에 여러분들은 수십 번이라도 제가 이 강의를 찍는 이유가 뭐겠어요? 보라는 거예요. 이번 4일 동안 이 강의를 다 찍을 것인데 여러분들이 인생에 놀라운 일들 앞으로 수도 없이 경험을 하게 될 것입니다. 여러분들의 삶에 하나님을 계속 경험하면서 살게 될 것입니다. 아멘? 하나님이 살아있어서 나와 동행하시는 것을 느껴야 됩니다. 아멘? 그래서 한번 보고 은혜를 받은 것은 그래서 계속 유지를 해야 되는데 유지하기가 왜 어려워요? 세상에 유혹이 많고 미디어나 수많은 것들은 유혹의 요소들 때문에 은혜를 까먹고 잊어버릴 때가 많아요. 여러분들 레오나르도 다빈치가 최후의 만찬을 그릴 때 예수 그리스도를 정말 어떤 청년을 보고 너무나 은혜로서 그렸는데 나중에 유다의 모델을 찾았는데 같은 모델이었습니다. 유다와 예수님의 모델이 같은 모델이었어요. 너무나 놀랍게. 그것은 왜 그러니까 은혜를 계속 유지하는 것이 그만큼 어렵다는 거예요. 구원도 그래서 끝까지 이르게 하는 것이 쉬운 게 아닙니다, 여러분들. 아멘? 한번 예수를 믿어가지고 계속 미국이요 기독교 국가였죠. 영국이 기독교 국가였죠. 근데 기독교 집안이라고 해서 지금 탈세례 절차를 다 밟고 예수 그리스도를 부인하고 호모가 돼가지고 예수님은 호모라고 조롱하고 다니고 현수막 들고 그런 사람들이 기독교 집안이라서 구원받을 수 있을까요? 있어요 없어요? 불가능한 것입니다. 한 번 빚을 받고 두 번 하나님을 못 받는 행위를 하는 것은 주의 성령이 떠나면 회개할 수가 없어요. 그렇기 때문에 구원을 이루지 못하는 것입니다. 구원은 끝까지 지켜야 되는 것입니다. 아멘? 우리는 주님 오시는 그날까지 끝까지 영적 전투를 해야 돼요. 아멘? 우리가 꿈을 꿔야 되는데 꿈이 없는 인생은 너무너무 불행한 인생인 것입니다. 너무너무 불행한 인생을 살고 있어요. 꿈이 없고 사명을 발견하지 못하고 내가 무엇을 남들보다 잘하는지 무엇을 할 때 더 행복한지 모르고 무덤까지 가는 사람이 너무너무 많은 거죠. 여러분들이 이번 4일 동안의 사명을 발견하시기 바랍니다. 하나님의 음성을 듣기를 바랍니다. 아멘? 여러분들이 이제 첫날 오늘 우리가 항상 제가 얘기했지만 하나님과의 나의 관계에서 여러분들이 중심이 제일 중요한 것입니다. 중심을 보시고 역사하시는 하나님이라고 분명히 성경에서 말하고 있어요. 우리의 중심이 어떤 마음을 품고 있는지 그것이 굉장히 중요한 것입니다. 그 문제가 계속 해결되지 않고 하나님은 속지 않으십니다. 우리 안에 어둠의 영이 가득 차 있는지 성령이 충만한지 주님은 아시는 것입니다. 아멘? 하나님을 속일 수가 없어요. 여러분들 자기 신의 머리카락 숫자가 몇 개인지 자신이 알고 있습니까? 자기 머리카락 숫자 몇 개인지 알아요? 모르죠? 주님은 알고 계십니다. 주님은 우리 머리카락 숫자까지 다 알고 계세요. 전지전능하신 분이기 때문에 전지 만물을
빛이 있으라. 말씀으로 창조를 했기 때문에 그분의 눈에 들어야 되는 것입니다. 예수님 한 분께만 잘 보이면 끝나는 겁니다. 여러분들이 예수 그리스도가 내 안에 들어와서 그가 나를 완전히 지배하고 나를 점령한다면 여러분들은 미쳤다는 소리를 듣게 돼 있어요. 아멘? 우리가 예수를 믿으면서요 평생 동안 예수쟁이다, 미쳤다 이런 소리를 안 들었다면 신앙생활 잘못하는 것입니다. 반드시 핍박을 받아야 돼요. 예수 믿는 사람은 핍박을 받아야 되는 것입니다. 십자가를 져야 돼요. 그걸 두려워하면 안 돼요. 하나님께서 축복의 문이 열리는 것이 그냥 열리는 것이 아니라 하나님 앞에 내가 내어놔야 되는 것입니다. 움켜쥐려고 하지 말고 내어놔야 되는 것입니다. 이번에 둘째 날 강의는 성공의 비결, 내일 하는 강의는 성공의 비결이라는 강의고, 셋째 날은 기름 부은 축복의 비밀이라는 강의인데, 이 모든 강의 속에 여러분들이 앞으로 어떻게 신앙생활을 어떻게 살아야 될지, 어떻게 응답을 받아야 될지 이런 모든 비밀이 다 들어있습니다. 아멘? 아멘. 우리의 중심을 보시고 하나님은 역사하십니다. 충성 충자라고 그랬죠. 우리의 중심이 주님께 충성을 다해요. 그런 마음, 거룩한 목적, 어떤 목적을 가지고, 자, 이거는 후라이팬입니다. 후라이팬인데 요리사가 그 전날 스파게티를 해먹었는데 찌꺼기가 아직 남았어요. 해먹고 나면. 근데 요리사가 제일 먼저 뭘 한다 그랬어요? 씻어요, 안 씻어요? 씻죠? 근데 그냥 씻어지나요? 이런 뽕뽕이나 거품은 기름때 제거해야 되니까 이렇게 뿌린 다음에 깨끗이 씻고 나면 기름때가 없어요. 깨끗해지죠. 그래야 안 그래요? 근데 우리의 심령 속이, 이게 프라이팬이라 비유를 한다면 우리의 심령 속에는 이 어둠의 영이 있습니다. 그 교만, 이 어둠의 영이 틈타는 통로가 있어요. 통로. 마귀가 틈타는 통로가 있어요. 마귀들은 전략적으로 움직여요. 절대로 마귀도 군대가 있어요. 마귀 군대가 있어요. 그래서 전략적으로 무너뜨려요. 한 가정을 무너뜨리고, 개인을 무너뜨리고, 가정을 무너뜨리고, 교회를 무너뜨리고, 전략적으로 이렇게 접근해서 무너뜨리는데, 예수 그리스도의 하나님을 믿는 사람들이 그 마귀의 전략을 몰라요. 마귀의 전략을 모르니까 교회가 깨지고 있는데도 모르고 있고, 가정이 깨지고 있는데도 모르고 있고, 내 자신이 망가지고 있는데도 모르고 있어요. 마귀에게 영혼을 뺏겨버리는 거예요. 모르는 거예요. 너무 손을 쓰려니까 늦은 거예요. 그런 경우가 너무너무 많아요. 저는 이 사역을 17년 동안 하면서 수도 없이 그런 가정을 봤습니다. 귀신에 들린 아이, 가정이 파탄난 아이, 수도 없이 가정이 깨진 것들을 너무너무 많이 봤습니다. 환경이 너무너무 많이 깨져 있어요. 너무 많은 상처가 있어요. 자, 위선, 허영, 시기, 질투, 분노, 이런 우리 아이들인데 어릴 때까지는 정말 순하고 착했는데 갑자기 사춘기 지나면서 얘가 완전히 변했다, 막 그런 얘기들을 부모들이 참 많이 합니다. 잘 봐보세요. 모든 문제는 영적인 문제인 것입니다. 이 영적 전투에서 성공하지 않으면, 승리하지 않으면 반드시 우리 아이들이요, 친구들하고 싸웠어요. 이 분노의 영이 있단 말이에요. 분노. 욱하는 성질이 있어요. 정말 굉장히 착한 아이인데 어떨 때 보면 막 다른 아이 같아. 분노가 있어요. 친구들하고 싸우고 왔어요. 학교 가서 싸웠어. 근데 그거를 우리가 화해를 쉽게 해야 안 해요? 마귀는 못하게 하죠. 그 분노가 더 커지게 만드는 거예요. 증오가 쌓이게 만들어요. 부모 간에 자식 간에도 그런 증오가 쌓이게 만들어요. 그러면 화해를 안 하니까요, 이 어둠의 영이 우리 심령 속에 그 다음날 되면 더 커져요. 자리가. 그 다음날 되니까 더 커지는 거예요. 주의 성령님이 가운데 우리 심령 속에 제일 중앙에 계신데 여기 가운데까지 침범을 해요. 이것을 성경에서는 신앙적으로 뭐라 해요? 성령을 소멸치 말고, 성령을 소멸하지 말라는 거예요. 근데 이 어둠의 영들이 자리다툼이 있어요. 한 마리가 아니야. 어둠의 영이 각자 맡은 분야가 있어요.
가난한 영에 사로잡힌 사람들은 딱 어떻게 얘기하냐면 힘들다, 어렵다, 죽겠다, 안 된다는 단어를 달고 살아. 입술만 열면 힘들다, 어렵다, 안 된다, 죽겠다 이런 단어를 달고 살아. 그러니까 집안 경제가 죽고 자녀가 죽고 건강이 죽고 죽는 역사가 일어나는데 배불러 죽겠다고, 배고파 죽겠다고, 얼마나 익숙했던 단어를 많이 쓰는지 몰라. 그 맨날 죽는 역사만 일어나는 거야. 제가요, 잘 들어봐요. 저는요, 예전에 제가 하나님을 천번 감동시키게 두 번째가 주님을 위해서 죽겠습니다 이렇게 외쳤어요. 그래서 수만 명의 목사님들이 저를 따라했어요. 제가 금남교회에서 이거 집회해요. 그래서 쟤를 다 따라했는데 제가 진짜 죽을 뻔한 사건이 일어나. 어떤 일이 일어났냐? 우리 교회에서 축구 시합을 하는데 40대 제가 초반일 때 학교에서 축구 시합을 하는데 좀 그 다음날 또 강의도 있어가지고 일부러 골키퍼를 봤어요. 많이 안 뛰려고. 무리하면 안 될 것 같아서. 근데 골키퍼를 보고 있는데 갑자기 제가 정신을 잃고 쓰러져. 막 40초 동안 얼굴을 학교 운동장에다 갈았어요. 여기 지금 검은 점 보여요, 안 보여요? 가까이서 보여요. 지금 멀리 있을 때가. 근데 여기 점이 이렇게 좀 이게 피가 흘린 자국인데 내가 몸을 못 가는 거야. 얼굴을 가는데 몸이 안 움직여지고 그러다 확 쓰러졌어요. 그러다가 이제 실려갔죠. 다음날 병원에 가서 이제 1박 2일 동안 입원을 했어요. 입원을 해서 의사가 이제 저를 다 검사를 했습니다. 머리도 찍고 심장도 찍고 다 15가지 검사를 했어요. 그 참에 저는 1박 2일 쉬다 나왔는데 병원 의사가 뭐라 그러냐면 왜 그런지 자기도 모르겠대요. 다 건강하다는 거야. 근데 저는 진짜 죽을 뻔을 했거든요. 그리고 그 다음날 새벽기도 가서 제가 주님께 물어봤어요. 주님, 저에게 왜 이런 일이 일어난 것입니까? 주님께서 강한 감동으로 제게 음성을 들려주시고 네가 나를 위해서 죽고자 하는 마음을 잘 알고 있다. 네가 매일 새벽마다 그렇게 기도하지 않는다. 주님 일을 하다가 죽게 해달라. 저는 그 기도를 지금 26년째 하고 있어요. 죄의 성령이 내가 임하니까 본능을 받고 예루살렘과 땅끝까지 온 유대와 사마리아 땅끝까지 주님의 증인이 되고 아멘? 네. 하나님 아버지 먼지가 돼서라도 주님의 옷자락에 묻어 주님을 따라가게 해주옵소서. 이 미천한 영혼을 버리지 마옵소서. 주님 일을 하다가 죽게 해주시옵소서. 저는 이 기도를 주님이 평생, 그리고 또 제가 초등학교 때부터 평생 했던 기도가 있어요. 하나님 아버지 저에게 반석 위에 집을 짓는 지혜와 반석보다 굳건한 믿음과 영원히 변치 않는 믿음을 주시옵소서. 그리고 악한 영을 분별할 수 있는 분별력을 제게 주옵시고 영원히 저를 붙들어 주옵소서. 주님의 참된 제자의 모습으로 살게 하옵소서. 예수님 이름으로 기도드립니다. 제가 CTS 방송에 나가서 이걸 간증했어요. 이 길은 기도는 내 자신을 지키는 기도였고 나중에 알고 봤더니 영적인 기도라는 얘기를 많이 들었습니다. 목사님들에게. 어떻게 어린아이가 이런 기도를 할 수 있냐. 근데 이게 우리 공방의 아이들이 매일 하는 기도가 되었어요. 자 보세요. 우리 안에 예수 그리스도는 살아계시는데 우리가 천국과 지옥이 없다면 예수를 믿을 필요가 없어요. 하나님께서 천지 만물을 창조하셨고 우리는 그분 곁으로 갑니다. 본향으로 반드시 가게 돼 있어요. 그런데요, 우리가 사는 이 세상은 잠깐 소풍 나온 기간 동안 사는 거예요. 그런데 똑같은 상황에서 똑같이 교회를 다니고 어떤 사람은 구원을 받는데 교회에 다니면서 평생을 마귀짓 하다가 주님 앞에 서는 사람도 있더라고요. 근데 그 사람은 구원 받을 수 있을까요? 없을까요? 절대 없죠. 왜? 주님 앞에 그런 사람들을 양염소라고 얘기를 하는 거예요. 평생 교회를 다니면서 남을 핍박하고 심판하고 정죄하고 판단하고 자기나 잘할 것이지. 주님이 보실 때는 50보 100보야. 니나 잘해. 주님이 이럴 수도 있잖아. 우리에게는 그런 심판권을 준 적이 없어. 심판권은 예수님 한 분밖에 없어요. 아멘? 아멘. 그래서 교회에서 보면 교회 다니면서 항상 그 권면하라고 그랬잖아요. 이렇게 말하는데 그거 잘못 알고 있는 거예요. 이 권면이라는 단어는 내가 항상 얘기했지만 조심해야 되는 단어 중에 하나예요.
사랑으로 권면하라고 분명히 돼 있어요. 사랑으로 권면하라고. 그냥 권면하면 그것은 정죄가 돼서 영혼을 죽게 만들고 교회를 떠나게 만들고 주님을 떠나게 만드는 것입니다. 아멘? 함부로 이거 하지 마라 저거 하지 마라. 자녀에게도 그렇게 해서는 안 되는 거예요. 제가 지난번에 한번 간증했죠. 그 권사님 뼈만 남아서 왔는데 자녀가 귀신이 들렸는데 이거 하지 마라 저거 하지 마라 그랬는데 결국은 귀신 들리는 자녀에게 얻어맞는 거예요. 안 되는 거죠. 그러다가 나중에 이제 사랑의 에너지가 회복되고 하나님의 형상이 회복되니까 그 귀신이 떠나가면서 살아났어요. 아멘? 해보세요. 분노의 영이 지금 얼마나 강력하게 역사하는지 몰라요. 제가 지난번에 치킨 그런 거 먹는다 그랬죠? 그죠? 닭을 다 이렇게 있는 데서 막 잡고 그래요. 계란도 하루에 하나만 놔야 되는데 두 알을 낳게 하려고 24시간 불을 켜놓는다고. 양계장 주인들이. 그러니까 분노예요. 그리고 원망하면 안 돼요. 절대 원망. 이 원망하는 사람들은요 반드시 가정이 파탄이 납니다. 세상을 원망하고 부모가 원망하는 것을 자녀에게 보여주면 자녀도 똑같이 원망하는 아이로 자라게 되는 것입니다. 아멘? 절대로 우리 부모님들은 아이들 앞에 그렇게 해서는 안 됩니다. 부모에게 붙어있는 이 어둠의 영은 자녀에게 그대로 전이가 됩니다. 부모의 입술을 통해서 우리 입술에서는 꿀과 독이 있는데 입술에서 정체가 다 드러나게 돼 있어요. 그래서 5분 10분만 대화를 하면 이 사람은 어떤 어둠의 영이 붙어있구나 그러면 딱 알 수가 있어요. 아멘? 우리 입술에는 꿀과 독이 있습니다. 아까 사랑해라는 영상을 봤죠? 사랑해 그러니까 양파가 쑥쑥 자라고 하나는 반밖에 안 자라죠. 그리고 물은 생명이라는 다큐멘터리 MBC에서 했어요. 한쪽 물에다가 사랑한다, 좋아한다. 한쪽 물에다가 욕을 했더니 물의 입자가 찌그러지고 죽어버리죠. 인간의 육신이요 원소가 70%가 물로 이루어져 있습니다. 어떤 말을 하고 어떤 말을 듣고자 하느냐는 것은 그 사람의 운명을 좌우하는 중요해요. 다시 우리 아이들 때문에 얘기합니다. 영국에서 과학자가 실험을 했는데 여자와 남자를 골방에다 넣어놓고 2시간 동안 쌍스러운 욕을 했더니 사람 입술에서 노란 거품이 나왔어요. 그걸 주사기로 뽑아서 쥐에다 주사했는데 쥐가 그 자리에서 즉사해서 죽었어요. 실제 상황. 남자에게서 나온 독소는 사람 100명을 죽이고 여자에게서 나온 독소는 사람을 200명을 죽인다는 거예요. 죄송합니다. 여자가 2배나 더 독하다고 여자를 그렇게 하면 안 되는 거예요. 여러분들 잘 들어봐요. 그러니까 우리 말에는 창조의 능력이 있는데 하나님께서 천지 만물을 창조할 때 빛이 있으라 이렇게 말로 창조를 했는데 우리는 하나님 형상으로 우리를 빚었기 때문에 하나님의 권세와 권능을 그대로 가지고 있는 것입니다. 아멘? 그래서 말에는 창조하는 능력이 있는데 하나님의 사람들은 성령이 주는 말로 소망의 말을 해요. 가는 걸음걸음마다 잘 될 것이다. 남에게 은혜를 끼쳐주고 위로를 해주고 항상 소망의 말을 해요. 근데 인생이 안 풀리고 안 되는 사람은 자기가 뱉은 말이 올미에 이렇게 묶인다는 걸 모르고 있어요. 그래서 남을 비방하고 판단하고 정죄하고 그런 데다만 인생을 허비하고 있는 거예요. 그러면 그 사람은 신나게 마귀에게 쓰임받는 거예요. 사도 바울 선생이 독사의 새끼에게 말하는 거룩한 분노예요. 이 거룩한 분노하고는 또 다른 거예요. 거룩한 분노는 뭐냐면 내 안에 사랑이 4개가 이렇게 있는 거예요. 그 영혼을 사랑해서 내 마음속에 사랑이 4개가 된 상태에서 거룩한 분노를 표출하는 것은 하나님의 역사가 나타나요. 아멘? 근데 사랑이 내 안에 내재되지 않은 상태에서 분노를 하는 것은 사람을 오히려 죽게 만들고 정죄하는 것입니다. 절대 안 되는 것이에요. 그래서 우리 안에 다 어둠의 영을 교만의 반대가 겸손이다 그랬죠. 반대열은 항상 둘 중에 하나예요. 하나님의 일은 단순해요. 성공과 실패, 축복과 저주, 빛과 어둠. 사랑의 반대가 뭐예요? 미움도 있지만 다른 말이 있어요. 뭐가 있을까요? 무관심이라고 해요. 무관심. 영혼을 사랑하지 않기 때문에 관심이 없는 거예요. 관심이 없는 사람을 위해서 기도합니까? 기도 못하죠. 관심이 있는 사람이 기도하죠. 내 자녀를 위해서 기도하고 동료를 위해서 기도하고 교회 집사님들을 내가 아는 분들 사역자들을 위해서 기도하고 관심이 있으니까 사랑이 있으니까 관심이 있는 기도하는 거예요. 근데 무관심한다는 게 뭐예요?
관심이 없는 거예요. 그 영혼에 대해서. 무관심이라고. 근데 우리 성령님이 이 안에 분명히 계셔요. 우리 안에 심령 속에. 근데 오늘부터 여러분들이요, 집회가 끝나면 바로 돌아가지 말고 이 회개에 내 마음밭을 5% 만드는 작업을 해야 돼요. 여러분들이 내일부터 진짜 더 큰 은혜를 받고 하나님의 음성을 듣고 기도의 체험을 하고 갖가지 여러분들이 앞으로 문제들을 해결하려면 꼭 해야 되는 것들이 있어요. 반드시 회개 기도를 해야 돼요. 근데 그 회개 기도가 뭐냐면 내가 알고도 짓고 모르고도 지을 수가 있잖아요. 내가 모르고도 하나님의 영광을 가렸을 수도 있고 또 남의 말을 내가 상처를 줬을 수도 있고 근데 나는 그거 죄인지도 모르고 가는데 개구리는 돌 던지는 거에 맞아 죽는단 말이에요. 그러니까 내 자신이 알고도 짓고 모르고도 지은 죄가 있을 수 있다 이거예요. 그래서 여러분들이 하나님 앞에 기도해야 돼요. 하나님, 제가 지은 죄들을 깨닫게 해주시옵소서. 알게 해주시옵소서. 그렇게 기도해야 돼요. 그래서 그 기도를 정확하게 회개해야 돼요. 어둠의 영이요 여러 마리가 있어요. 우리 그러니까 이게 막 귀신 들린 사람들은요 보면 막 어떤 귀신의 군대가 정신을 잃어버려요. 한 마리가 아니에요. 그래서 이걸 다 토해내야 됩니다. 회개할 때 여러분들이 어떻게 해주면 간절히 해야 됩니다. 간절히. 사실 오늘 우리 찬양팀들에게 찬양팀 참 보니까 목소리 우리 너무너무 좋고 다 좋아요. 근데 내가 이제 나의 아버지라는 이 찬양이 저한테는 굉장히 그 생명과 같은 그런 은혜의 곡인데 뭐냐면 하나님께서는요 지금 그 오신데 아마 키를 한 키에서 두 키 정도 높여 부르면 훨씬 더 은혜로울 것 같아요. 근데 이 아버지라는 곡이요 여러분들 간절히 내 고백이 돼야 되는데요 외쳐야 돼요. 여러분 막 절규하듯이 외쳐야 됩니다. 절규하듯이 외쳐서 소리를 좀 높여서 이렇게 키를 부르면 아버지를 부르면요 그게 하늘로 상달되는데 여러분 잘 들으세요. 그 아버지 한 번으로 그냥 기도가 끝나야 돼. 아멘? 네. 절규하듯이 아버지를 부르는데 그 아버지 한 번 부르는 걸로 아버지가 다 아셔. 네가 뭘 원하는지 어디가 아픈지 그 기도를 구체적으로 내가 아버지께 간구하지 않아. 이미 아버지가 알고 이미 들어주고 버리시는 거예요. 천사들을 보내서 벌써 들어주시고 이미 문제가 해결됐어. 아멘? 여러분들이 고백이 돼요. 이 찬양의 가사가 고백이 돼요. 여러분들이 고백이 되었을 때 저희가 찬양 대장이 아니라 찬양 대장인데 우리 교회에서 찬양 할렐루야 찬양 대장이에요. 근데 잘 들어보세요. 이 가사가 전달이 되어서 그 사람들의 심령 속에 울리는 표정이 바뀌어요. 아멘? 아멘? 가사 하나하나가 나의 고백이 돼야 돼. 근데 어떤 우리 어린아이들은 사실 요즘 그 CCM이나 이런 곡에 좀 은혜를 받아요. 근데 연세 드신 분들은 옛날에 7080 곡을 좋아하거든요. 저도 7080 곡을 좋아해요. 그렇게 막 그 세대가 아닌데 왜 그러냐면 잘 보세요. 요즘 곡들과 이 깊이가 다른 게 있어요. 7080은 우리 대한민국이요 가장 기독교가 부흥했던 시기거든요. 70년대 80년대 이때가요. 우리 대한민국의 원동훈 선교사님이 우리 대한민국의 이화학당 연세학당에 야학을 통해서 복음을 전했어요. 교육을 통해서. 그러면서 이 대한민국 이 땅이 1200만까지 기독교가 왔다가 그때는 국민소득이요 5,000달러였단 말이에요. 5,000달러. 굉장히 배고팠어요. 그때 초코파이가 처음 나왔단 말이에요. 초코파이 저는 어릴 때 먹으러 교회를 갔어요. 근데 초코파이가 너무너무 맛있는 거야. 신세계인 거예요 이게 초코파이가. 얼마나 맛있는지. 근데 그것도 무시를 못하는데 요즘의 아이들은 초코파이를 잘 안 먹더라고. 너무나 맛있는 게 많이 나오다 보니까. 근데 그때 성령의 역사에 강력하게 임해서 쓴 곡들이 있어요. 그런 곡들을 내가 정확하게 이해하고 경험하고 부르는 곡은 모든 세대가 다 감동을 받습니다. 아멘? 네. 제가 우리 속도 캠프 때 이 나의 아버지 곡을 다 가르쳐요. 그러면 나갈 때 애들이 전부 다 외워갖고 가가지고 그 곡을 맨날 부른다는 거예요. 교회 가가지고. 가사를 다 몰라도 괜찮아. 아버지 하나로 끝나는 거야. 기도도 끝나. 기도도 아버지 한 번 하면 끝나.
아멘. 어떤 중심을 가지고 아버지를 절규하면서 내가 간절하게 부르느냐. 여러분들이 보세요. 그냥 어떤 스킬이나 방법을 배워서 기도하는 방법 배우고 뭐 해가 하나님 임할 것 같아요? 하나님 기뻐하진 않아요. 그런 마음은 간절해야 됩니다. 아멘. 주님을 죽도록 사모해야 됩니다. 저는요, 주님께 가장 낮은 자의 기도를 주님이 알려주셨어요. 먼지는 눈에도 보이지 않잖아요. 먼지가 돼서라도 주님의 옷자락에 붙어서 주님을 따라가게 해주옵소서. 이 미세한 영혼을 버리지 마옵소서. 주님 일을 하다가 죽게 해주시옵소서. 저는 죽는 게 하나도 안 두려워요. 주의 성령 세례를 받고 주님을 만난 뒤에 주님을 위해서 죽고 싶어지더라고요. 내 안에 주의 성령이 강하게 임하니까 그 다음부터는 이제 복음을 전하는데 가는 곳마다 예수를 증거하는 거예요. 아멘? 20년 동안 교회를 안 나가는 사람이 증거 한 번에 온 가지 교회를 나오고 수많은 사람들이 복음의 증거가 나타나는 거예요. 예수 그리스도를 전하기만 해도, 증거하기만 해도 반드시 그 나타나게 되어 있는 거예요. 복음은 어려운 게 아니에요. 뭐 성경을 가르치고 그렇게 해서 역사가 나타나는 게 아니라 예수님은 살아계신다. 아멘? 하나님은 살아계신다. 이게 복음이에요. 복음을 어렵게 전할 필요가 없어요. 내가 전하려고 그러면요, 금방 지쳐버려요. 열매가 빨리 안 나오거든. 그럼 내가 전도하러 가가지고 어떤 전도팀들이 막 열심히 합니다. 물론 열심히 하는 거 좋죠. 그런데 금방 지쳐버려요. 열매가 빨리 안 나와. 주의 성령의 사도가 필요합니다. 권능이 달라요. 아멘. 아멘. 아멘 소리가 여기 온 그 성전이 다 들리도록, 울리도록. 할렐루야. 할렐루야. 우리 아이들 소리가 제일 크잖아요. 어른들은 옆을 의식하거든. 근데 아이들은 막 소리 지릅니다. 축복 크게 받고 싶거든. 뭔지도 몰라, 축복이 잘. 근데도 무조건 소리 지르는 거지. 이렇게 어린아이처럼 순수해야 돼요. 우리가 이런 순수한 믿음을 회복해요. 예수 그리스도는 이런 어린아이 같은 아이들을 좋아해요. 이렇게 순수한 믿음을 가진 사람, 영적으로 오염되지 않은 사람, 때묻지 않은 사람, 어린아이처럼 순수해요. 여러분, 이 기도를요, 겉멋들여서 하지 마세요. 많은 사람들이 남한테 중원부원 막 내보이려고 기도를 합니다. 하나님 그걸 기뻐하지 않아요. 기도는요, 아버지와 나와의 대화입니다. 대화. 아멘? 3층천을 뚫고 주님과 대화하는 양방의 기도의 문이 열려야 됩니다. 아멘? 그럼 여러분들이요, 수천 번의 기도응답을, 수만 번의 기도응답을 앞으로 받을 수 있어요. 살아가면서. 하루에요, 성령이 충만하면 하루에 11만 번 하나님의 음성을 들을 수 있다고. 11만. 세미한 하나님의 음성을 들을 수 있어요. 눈을 뜨고 기도해도 들을 수 있고. 운전을 하다가 제가 어느 날 운전을 하고 왔어요. 운전을 하고 왔는데 마음에, 저는 옛날에 처음에 어릴 때는 눈을 감고 무릎을 꿇어야만 기도하는 줄 알았어요. 그게 아니고 쉬지 말고 기도하라. 성경에 쉬지 말고 기도하라고 했어요. 아니 어떻게 우리가 쉬지 않고 기도할 수가 있죠? 우리는 잠도 자야 되고 밥도 먹어야 되고 많은 것들을 해야 되잖아. 근데 쉬지 말고 기도하라. 이렇게 성경에 써 있어. 그게 뭔 뜻이지? 쉬지 말고 기도하라. 우리 안에 있는 성령님은 졸지도 않으시고 주무시지도 않으시고 24시간 친히 너를 위해서 간구하느니라. 아멘? 주의 성령님이 우리 안에서 우리를 위해서 친히 24시간 동안 간구하고 계셔. 아멘? 근데 우리가 그 세미한 하나님의 음성을 못 듣는 거야. 성령의 교통하심을 느껴야 되는데 못 느끼는 거지. 왜 그럴까요? 우리 안에 이런 가라지들이 전부 틈을 타고 있어요. 그래서 회개를 해야 되면 안 돼. 그래서 여러분들이 통곡과 회개로 토해냅니다. 완전히 토해내서 어둠의 영들이 나가도록 해야 돼요. 근데 제가 다시 한번 얘기하는데 내 안에, 따라합니다. 내 안에 기쁨과 평안이 올 때까지 회개하며 어둠의 영을 토해내야 됩니다.
어둠의 영을 토해내야 돼요. 그래서 그 헛구역질 막 이런 게 나옵니다. 그런데 내가 이제 막 기쁨이 오면, 평안과 기쁨이 오면 어둠의 영이 다 나간 거야. 여러분들이 이런 경험을 해야 돼요. 어린아이들도 어릴 때부터. 잘 들으세요. 가정 환경과 이런 것에 따라서 아이들이 굉장히 어둠의 영들이 자리를 잡아가는 아이들이 많아요. 우리 심령 속에. 그래서 어릴 때부터 삐뚤어지고 교회를 안 나오고 그냥 부모에게 대적하는 아이가 되고 그런 경우를 굉장히 많이 봐요. 가정 환경에 따라서. 그런데 우리 부모님들이 이거를 집에서 보여주세요. 통곡과 회개하는 기도. 집에서. 통곡과 회개하는 기도를 내가 토해내는 걸 아이들에게 보여주세요. 그래서 눈물이 젖어듭니다. 눈물이 거기에 있어요. 통곡과 회개를 하는데 그러고 나서 내 안에 평안이 올 때까지, 평안과 기쁨이 안 오면 반드시 또 다른 어둠의 영이 또 있는 거예요. 그게 여러 가지 통로로 와요. 부모가 이게 선조 때부터 부모가 저지른 죄가 아이에게 저주가 올라온 경우도 있어요. 다양한 그런 어둠의 영들이 통로를 타고 우리 심령 속에 집을 또아리를 털고 있어요. 우리의 육신을 지배하고 있어요. 근데 그걸 다 토해내서 마음과 마음에 항상 평안과 기쁨이 올 때까지 그게 훈련이 돼야 돼요. 내 마음밭을 옥토로 만들어야 돼. 돌밭이나 가시떨기 기운이 있으면 하나님의 말씀이 생명의 씨앗이 떨어져도 열매를 맺을 수가 없어요. 그러니까 요즘에 강팍한 거야. 성도의 마음이 강팍해지는 거예요. 그럼 어지간해 가지고 은혜를 못 받는 거예요. 제가 집회를 많이 다녀요. 이게 전국을 많이 다녀보면 각 교회들마다 영적인 사이즈가 보여요. 하나님 은사를 주셨어요. 우리 세계로 선교회는 상당히 좋은 편이에요. 아멘? 많이 훈련되어 있어요. 하나님께서 이 세계로 선교회를 저를 내려오게 한 이유가 있어요. 제가 어떻게 하겠어요, 여기를. 내가 하나님 음성 듣지 않으면 안 와요, 여기. 아멘? 하나님께서 지금 우리 아이들, 우리 부모님들 중에도 회복해서 크게 하나님 쓰실 가정도 있고 아이들을 또 이렇게 회복시켜서 하나님의 인재로 크게 쓸 아이들이 있는 거야. 아멘? 모델의 선교. 이 세계의 선교에 딱 내가 우리 사모님에게 되겠어요. 교만만 들어가지 않으면, 겸손, 신의 겸손과 교만만 들어가지 않으면 앞으로 하나님 행하실 놀라운 기적을 수도 없이 보게 될 것입니다. 아멘? 큰 부흥의 역사를 보시게 될 겁니다. 아멘? 근데 그 교회의 부흥이 여러분 각자 개인의 부흥이 돼야 되고 가정의 부흥이 돼야 되고 자녀들의 부흥이 돼야 됩니다. 아멘? 자, 여러분들 오늘 이번 4일 동안에 완벽하게 하나님의 관계가 회복이 돼요. 그래서 이제 완전히 터득해야 됩니다. 기도 딱 하는데 이제 하나님 음성이 들리는 거야. 내가 하나님께 물어보면 바로 아버지가 대화를 해줘. 내 눈앞에서 바로 계셔. 아빠, 나 이것 좀 들어줘. 아빠, 나 뭐 좀 해줘. 이제 그렇게 이제 지금까지 기도했었잖아요. 그거 양방향 기도가 바로 눈앞에서 이루어지는 거예요. 아멘? 이 문제가 딱 해결되면 많은 사람들이 어떤 교단에서는 꼭 방언을 해야만이 응답이 되어지고 막 이런 얘기를 하는 교회가 있더라고요. 그거 잘못하는 거예요. 방언 해야만 천국 간다고 얘기하면 잘못 가르치는 거예요. 방언 안 해도 천국 갑니다. 아멘? 방언 안 해도 기도 다 응답됩니다. 아멘? 내 안에 성령이 충만하면, 내 안에 예수님이 계시면 내가 마음속으로 기도를 해도 어느 날 제가 운전을 하면서 내 앞에 빌딩이 하나 보이는 거예요. 아버지, 제가 제자를 만들고 수많은 영혼들을 살리고 제자를 키우는 일을 하나님 가장 기뻐한다고 해서 그거를 해야 되는데 얘 저런 빌딩을 나에게 빨리 안 주십니까? 거부가 되게 해주겠다 그러시면서 저에게 그걸 물어봤어요. 운전하고 가면서. 근데 내 앞에 이제 빌딩이 보였어요. 근데 하나님께서 너 이 빌딩 가지고 천국 올 것이냐? 그런 거예요. 빌딩 갖고 천국 갈 수 있어요, 없어요? 못 가잖아. 우리는 빈몸으로 한다, 빈몸으로 가는 거예요. 근데 내 심장을 가진 제자들을 네가 양성하면 네가 원하는 것을 내가 다 줄 것이다. 아멘? 우리가 하나님 일을 먼저 해야 돼. 그의 나라와 그의 의를 먼저 구해야 돼. 우리가 가지고 있는 물질, 재물, 자녀 아무것도 아니야. 내 육신도 내일이다 하나님 거둬가면 끝이야. 생명은 주님께 있다고. 아멘? 근데요, 청소년들이 자살률이 우리나라가 세계에서 1위예요.
자살하면 천국 가는지 알고 있는 애들은 너무 많은 거야. 자살하면 천국 갑니까? 천국 갈 수 있어요, 없어요? 절대 못 가죠. 근데 교회 다니는 크리스찬들이, 교회 다니는 청년들이 힘들다고 교회 다녔다 그러면서 자살을 해버려요. 그를 믿는 팬들이 또 같이 베르테르 효과라 자살을 해버려요. 그것은요, 살인죄에 해당돼요. 살인죄. 우리의 생명은 주님 것인데 내가 영혼을 자살을 했다는 것은 살인죄에 해당돼요. 남을 살인한 사람들은 회개할 기회라도 있지만 내가 오히려 내 자신이 자살하면 회개할 기회가 없어요. 살인죄를 저지르고 회개할 기회가 없어요. 그리고 우리 안에 성령님이 계시면 자살을 할 수가 없습니다. 아멘? 내 안에 성령님이 계시면 성령님 막아요. 자살을 하려고 할 때 막습니다. 하나님. 자살을 못해요. 성령님이 없이 교회를 왔기 때문에 자살을 못 막는 것입니다. 내 안에 성령님이 계시면 자살을 할 수가 없어요. 종교생활로 계속 교회를 왔다 갔다 한 거예요. 세상 사람들처럼. 불교에서 예배 하듯이. 그렇기 때문에 자살을 해도 못 막는 거예요. 주 안에, 주의 성령님이 내 안에 계시는데 자살이 됩니까? 안 됩니다. 하나님 나가요. 수호천사가 따라다녀요. 내 안에 성령님이 계시는 사람. 지킵니다. 아멘? 아멘. 우리 눈에 보이는 게 다가 아니에요. 눈에 보이지 않는 세계가 있어요. 그래서 여러분들이 꿈을 꾸는데 지금부터 오늘 내가 여러분들한테 미션을 주면 여러분들 잘 들으세요. 거룩한 꿈을 꿔요. 거룩한 꿈. 세상 사람들은 돈을 많이 버는 데다가 사업가로 성공하는데 아니면 어디 사회적 지위나 명예를 얻는데 내일 이제 강의가 성공의 비결이라는 강의인데 그런 데다 포커스를 맞춰가지고 이렇게 성공의 기준을 거기다 두고 한단 말이에요. 꿈을 거기다 꾼단 말이에요. 야망을 쫓아가. 자신의 야망을. 그런 거 말고 거룩한 천국을 향한 거룩한 욕심을 가지고 천국을 향한 소망을 가지고 여러분들이 거룩한 꿈을 꿔야 됩니다. 아멘? 아멘. 무엇이 되느냐가 또 중요하지만 무엇을 하느냐가 더 중요합니다. 아멘? 아멘. 내가 꼭 대통령이 안 되더라도 장관이 안 되더라도 여러분들이 지금 있는 우리 부모님들도 마찬가지예요. 나는 나이 먹어서 거의 이 나이에 무슨 꿈을 꿔요. 제 솔로몬에 와서 나이 70대신 어른들이 꿈을 꿉니다. 아멘? 앞으로 남은 생애를 내가 어떻게 살아야 될지 어떻게 해야 될지 꿈을 꿔야 됩니다. 꿈이 없는 인생은 불행하지만 꿈이 있는 인생은 즐거워요. 행복해요. 그 꿈을 이루기 위해서. 하나님께서 이번 4일 동안에 여러분들이 각자 꿈을 주실 거예요. 거룩한 꿈을 꾸십시오. 천국을 향한 거룩한 꿈. 여러분, 만약에요. 여러분들이 내일 주님 만난다면 여러분 어떤 모습으로 만날 수 있어요? 지금 여러분 예수님 만날 자신 있어요? 자신 있어? 우리 아이처럼 되게 선수해야 된다니까. 내일 만약에 우리가 예수님을 만난다면 내가 그거 최소한의 할 말은 있어야 되잖아. 부끄러운 구원이 되면 안 돼. 부끄러운 구원이 되면 안 돼. 천국에 최소한 내 집도 제대로 돼 있어야 되는데 집도 제대로 안 져져 있고 천국에 갔더니 면류관 하나 못 받으면 안 돼요. 주님께서 씌워주신 주님이 왜 면류관을 다시 면류관 쓸게요? 우리한테 의의 면류관, 보석의 면류관 아주 강력한 좋은 그런 면류관들을 씌워주려고 주님이 대신 다시 면류관 썼단 말이에요. 근데 여러분들이 이제는 하나님을 감동시켜야 돼요. 아멘? 하나님을 어떻게 감동시킬까? 어떻게 하면 하나님을 기쁘게 해야 됩니까? 어떻게 하면 예수님을 감동시킬까? 어떻게 하면 예수님께 잘 보이실까? 세상 사람들에게 잘 보이려고 하지 마세요. 인간은요, 내 자신도 못 믿어. 근데 누구 가족 많은 사람들 의지하지 마세요. 결국은 세상 사람들에게 내가 위로를 받아버리면 주님의 위로가 그만큼 약해져요. 하나님은 질투의 하나님이라는 걸 정확히 알아야 됩니다. 하나님은 질투의 하나님. 그래서 하나님을 어떻게 하면 감동시킬 것인가? 하나님을 어떻게 하면 기쁘게 할 것인가? 하나님 아버지가 지금 나와 함께하고 계시다면 잘 들으세요. 이제 이번에 4박 5일 동안 하나님이 나와 함께 하시는 것을 분명히 경험하게 될 줄로 믿습니다. 그러면요, 그 아버지가 함께만 잘 보이면 끝나는 거야. 그분이 전능자야. 그분이 전능자인데 그분에게만 잘 보이면 다 끝나는 건데 왜 수많은 사람들에게 비유 맞추고 세상과 타협하면서 사냐?
저는요 예전에 30일, 28일 술을 먹었던 적이 있지만 옛날 친구들 다 끊어냈어요. 아무도 안 만나요. 만나면 복음 전하니까 예수쟁이라고 목사라고 부릅니다. 저는 17명 노목사 왔어? 근데 저는 목사가 안 됐어요. 제 아들은 갈 길을 가고 있지만 왜 돕는 사역자로서의 달란트를 주셨고 또 네가 평신도야. 평신도 사역자. 목사님이 충격을 받습니다. 저는요 하나님의 음성을 세미한 하나님의 강력한 그 감동의 음성을 들었기 때문에 저는 지금 이 다음 세대 사역이 저에게 강력한 사명을 줬는데 얼마나 거룩한 꿈을 줬냐면 10대 비전을 저희 솔로몬이 줬어요. 여러분들도 꿈을 앞으로요 30년 뒤 앞으로 여러분들의 모습을 상상하세요. 여러분들이 우리 어른들도요 내가 앞으로 30년 뒤까지 산다면 30년 뒤에 여러분의 모습을 상상해서 오늘 내일 아침에 비전 선언문을 우리가 양식을 줄 거예요. 거기에 7대 17가지를 쓸 수 있게 해놨어요. 저희 솔로몬 회사 홈페이지는 10대 비전이 있는데 7가지를 쓸 수 있게 해놨는데 여러분들이 30년 뒤에 나의 모습을 상상해서 나는 이제 주님 만날 때 과연 어떤 모습으로 만날 것인가 최종 목표가 최종 꿈이 그걸 상상해서 쓰세요. 제일 뒤에다가. 그 다음에 또 하나는 20년 뒤 10년 뒤 요즘에 젊은 청년들이나 이런 친구들은 버킷리스트 해가지고 해보고 싶은 거 뭐 100가지 뭐 이런 거 막 하더라고. 이제 그런 것들도 할 수 있죠. 하지만 그거 세상적인 거 말고 하나님 앞에서 내가 정말로 이루고 하자. 정말 주님이 기뻐할 만한 하나님이 기뻐할 만한 그 7가지를 이루고 싶은 거를 쓰세요. 그래가지고 여러분들이 내일 써서 주면은 우리가 이제 속도 캠프 수료증과 함께 상장에다가 딱 넣어가지고 2개를 우리가 뽑아가지고 드릴 거예요. 수료증에다가. 그러면 여러분들은 그거를 가정 집에 내가 잘 보이는 곳에 액자에다 넣어갖고 보라고. 매일 아침에 우리 부모님들은 출근하면서 보고 우리 아이들 학교 가기 전에 보고 가. 매일. 그러면 여러분들이 그걸 이루기 위해서 어떻게 살아야 될지 오늘 하루를 어떻게 살아야 될지 그게 나올 것입니다. 아멘? 네. 거룩한 꿈은 여러분들이 뭐 큰 것을 많이 한다고 하나님 감동하는 게 아니에요. 하늘나라 상급도요 다 달라요. 하나님의 눈은 우리 세상 사람들이 보는 눈과 전혀 다릅니다. 제가 하나만 다시 얘기할게요. 어떤 목사님 입신을 해서 천국에 갔는데 천국에 자기 집이 가보니까 기둥만 세우고 이분은 엄청나게 유명한 봉사예요. 수천 명 교회에 굉장히 큰 교회 봉사님이신데 자기가 전도도 많이 하고 많이 해서 물론 하늘나라 상급도 당연히 큰 대골집이고 그럴 줄 알아요. 근데 이제 입신을 해서 천국에 갔는데 자신의 집이 기둥만 세워져 있고 집이 다 완성이 안 돼 있더래요. 그 천사에게 내 집이 왜 모양이냐고 물어봤더니 목사님은 세상 살면서 좋은 차에 좋은 음식에 다 세상을 다 누리고만 살았기 때문에 하나님의 영광을 가로채만 살았습니다. 그래서 집이 다 완성이 덜 됐습니다. 세상에서 너무 많이 받아버렸기 때문에. 그러더군요. 근데 그 옆에 굉장히 자기 집 옆에 대골집이 어마어마한 큰 집이 있더래요. 실제로. 저 집은 대체 누구 집이길래 내 집 옆에 저렇게 큰 집이 있냐. 물어봤더니 대한민국의 누구누구 목사 집이라고 실제로 얘기를 하더라고요. 그러니까 이분이 나중에 입신하고 나서 실제로 그분이 있는지 찾아봤어요. 찾아봤는데 진짜로 있더래요. 조그마한 그 대형 교단도 아니고 조그마한 중소교단에 작은 교회 이제 목사님인데 그분을 실제 찾았어요. 찾았는데 그분을 찾아갔는데 섬마을에서 성도들하고 낙지를 잡고 있더래요. 섬마을에서 성도들하고 낙지를 잡고 있는 목사님이 천국에 그렇게 진급하더래요. 하나님이 보시는 기준과 세상이 보는 기준이 전혀 다르더라는 거예요. 천국의 길이 다 순금으로 24K 순금으로 다 깔려있다는 거예요. 천국의 가장 하찮은 길이 순금으로 깔려있다는 거예요. 수많은 우리의 집들은 에메랄드와 오석빛깔 그런 빛이 찬란한 그런 보석으로 다 꾸며져 있다는 거예요. 천국의 집들이. 여러분 봐봐요. 이 세상에 우리가 사는 동안 금방 세월이 가더라니까. 나도 지금 막 30년 전 일들이 너무너무 생생해요. 청년의 시절의 모습. 근데 금방 세월이 가는 거야. 금방 세월이.
여러분 금방 지나가. 우리 아이들 금방 큽니다. 제 아이가 낳은 지 얼마 안 돼서 3살 때부터 막 단상에 자꾸 올라가더라고. 우리 아이도. 그 목사님이 내 후배해라. 그래 후배했어요. 우리 교회에서 20년 만에 딱 한 명 나온 거야. 제 아들. 근데 단상에 막 올라가더니 진짜 목사가 지금 되고 있어요. 전도사로 활동을 하고 있는데 뭐냐면 보세요 여러분들 지금 월일 때부터 우리 아이들에게요 부모님들이 잘 보여주셔야 돼요. 진짜. 그래서 아이들에게 이 회개하는 모습을 가르쳐야 돼요. 달라고 하는 걸 기도하는 거 말고 회개하는 모습을 아이들한테 가르쳐야 돼요. 부모가 통곡과 회개로 콧물 막 쏟으면서 하는 걸 보여줘야 돼요. 아멘? 그 아이들이요 정말 올바르게 클 거예요. 그거 보여주면 자녀들이 앞으로 놀라운 아이들이 됩니다. 그거 터득하면 지금 요거 내가 여러분들한테 이거 강의하는 게 단순한 강의 같아요? 이거 엄청난 거예요. 비밀이에요. 이게 사실은 요거 여러분들이 앞으로 계속 떠오르고 보고 이게 훈련이 되어서 내 마음밭이 옥토가 돼야 하나님의 음성을 분별할 수 있어요. 내 안에 마음밭이 옥토가 안 되고 마음에 기쁨과 평안이 없는 상태에 백날 기도해야 돼요. 그게 하나님 응답인지 마귀가 주는 음성인지 혼적인 내 생각인지 분별이 안 돼요. 왜 맨날 교회 가도 찝찝하게 하다가 오는 거예요. 응답이 됐는지 안 됐는지 몰라요. 어릴 때 잠깐 교회에 나갔다가 나중에 커서 하나님을 떠났어요. 그 아이가 성공했다 치더라도 그게 진짜 성공일까요? 그거는 너무너무 불행한 인생인 거예요. 오히려 성공 안 하는 게 나아. 성공을 안 해서 더 절실하게 하나님을 찾아서 절규하면서 하나님 찾아서 주님 만나서 성공하는 게 진짜 성공이야. 부와 명예를 다 얻고 사회적 지위를 얻은들 뭔 소용이 있겠어요? 천국을 못 가는 아무 소용이 없죠. 여러분들 소유의 개념이 바뀌어야 돼요. 내 거 아닙니다. 우리는 주님이 잠깐 맡겨놓은 거야. 아멘? 하나님을 어떻게 감동시킬까를 연구하세요. 하나님은요, 제가 집에서 경매 다 당하고 제가 그랬었어요. 3번 경매를 당했어요. 빨간 딱지 다 붙고 그랬을 때 그 발달 장애센터가 있었어요. 발달 장애센터가 가고 집이 이제 교회 앞에 옥탑방으로 이사를 왔어요. 외제차를 끌고 다니는 제가 갑자기 옥탑방으로 이사를 오니까 그 슈퍼 아줌마가 300에 30만 원인데 10만 원 깎아줬어요. 불쌍하다. 진짜로 이사 온 거예요. 엊그저께까지 외제차 끌고 다니는데 조금 지나서 갑자기 교회 옥탑방으로 교회 앞에 그 슈퍼 옥탑방으로 이사 온다고 합니다. 그래서 300에 아침 되면 겨울에 샥 몰더라고요. 씻을 때도 마땅치가 않아. 그래서 찜질방에 누가 쿠폰을 8,000원짜리를 50% 할인 쿠폰을 이만큼 갖다 주더라고요. 그래가지고 그걸 받아가지고 2주에 한 번씩 씻으러 간 거예요. 근데 우리 아이들은 그때 우리 아이 첫째 아들이 평생에 그걸 잊지는 못하는 거예요. 아빠 초등학교 2학년 때 그게 참 유격훈련 받았지만 보면 이 아이가 그러는 거예요. 그 우리 현명이가 쓴 전도지가 CTS에 방영이 됐지만 뭐라고 하냐면 그때 정말 행복했어. 교회 앞에 옥탑방으로 이사 갔지만 아빠는 진짜 그리스도인의 모습, 크리스찬의 모습을 보여줬다. 더 새벽기도를 열심히 하고 100일 작정기도 빠지지 않고 새벽기도 가고 그래서 교회에서 상패도 받고 교회에서 남은 음식을 냉동실에 싸서 먹을 게 없었어요. 회사에 문 닫아서 오기 처음에 옥탑방까지 오기 전에는 조금의 그 마지막 회사 남을 때요 월세를 못 내가지고 하나님이요 냉동실에다가 그걸 얼려놓고 3일 동안 녹여서 먹었다니까. 하나님이 주신 물질을 내가 함부로 썼잖아. 술 취함과 방탕함으로 한 달에 28일을 술을 먹고 한 달에 술값을 5천만 원 썼다. 200명이 직원은. 그냥 하나님께 이제 얻어맞은 거지. 이 물건의 개념이 내가 물질에 대해서 개념이 안 잡아. 그래도 하나님 일을 안 했어요. 하나님 일을 안 하고 더 돈 많이 벌어가고 하나님 일을 해야지. 근데 하나님은 전혀 그걸 원하지 않더라고. 지금 내가 너에게 준 것으로 너는 나를 감동시켜. 아멘? 근데 이제 주려고 하니까 물질이 없어. 1,000원짜리 한 장 헌금할 돈이 없는 거야. 10만 원 갖고 생활을 했어요. 네 가족. 얼마나 하나님을 훈련을 시키는지 말도 못해. 하나님 주신 물질을 내가 물질관이 안 세우겠어. 그러고 나서 옥탑방으로 이사 가서 장애인단체 발달장애 애들을 돌보고 걔네들을 데리고 등산을 가요. 근데 그 아이의 부모의 삶을 보니까 너무 삶이 고단한 거야.
정상 아이 키우는 것보다 10배나 힘든 거예요. 정상 아이 10명을 키우는 것만큼 힘들대. 하나의 장애 아이 키우는 거. 근데 이제 우리가 솔로몬에 또 하나님이 그런 걸 아이를 치유할 수 있는 걸 도움을 주셨는데, 근데 이제 분명한 것은 그때 그 모습을 보면서 정말 성심을 다해서 그 애들을 등산을 시키고 정상 아이를 또 고주면 못 가리는 아이. 근데 그런 아이를 정상 아이로 훈련시키는 일을 했어요. 등산을 데리고 가고. 그러고 나서 하나님께 5만 원을 내가 선교 헌금으로 냈어요. 10만 원. 전 재산 28만 원이 있었대. 나는 우리 아내는 저한테 자기가 꼽을 쳐는 돈이 있다는 걸 한 번도 얘기를 안 했어. 내가 물어보지도 않았어요. 전 재산이 28만 원 있었대. 생활비. 그 집 앞에 옥탑방 이사 온 것도 아내가 300만 원 아는 언니한테 꼬갖고 온 거예요. 저는요, 우리 아내한테 이렇게 얘기했거든요. 처갓집에 내려가 있어요. 내가 다시 회사를 회복시킨 다음에 다시 부를게요. 그랬더니 절대 떨어져 살기 싫대요. 우리 아내가. 그러더니 아는 언니한테 300만 원 꼬갖고 집에서 경매를 제가 다 3번을 당했습니다. 한 번도 아니고 3번. 그러고 나서 빨간 딱지가 다 붙어 있어요. 그러니까 이제 300만 원 꼬갖고 집 앞으로 이사를 갔는데 그때 정말 열심히 기도했어요. 근데 내가요, 밑바닥까지 떨어져 보니까 바닥까지 완전히 바닥을 기어보니까 그때서야 깨달은 거예요. 빈손으로 왔다 빈손으로 가는 것이 인생이고, 또 주님께서 나에게 물질로 친 것은 아주 가장 약한 걸로 친 거예요. 몸을 안 친 게 다행이잖아. 내가 물질로 쳤는데도 주님 앞에 돌아오지 않았다면 그 다음에 하나님은 저를 몸을 쳤을 거예요. 생명이 왔다 갔다 하시는 몰라. 근데 물질 친구로 내가 하나님 앞에 돌아왔으니까 얼마나 감사한 일이야. 아멘? 네. 지금 물질로 연단받는 사람들이 있습니까? 감사하십시오. 하나님께 감사하십시오. 그러면 여러분들이 원하는 소망이 이제 이루어질 것입니다. 아멘? 아내는 28만 원 전 재산을 그냥 헌금을 해버렸대요. 바보의 두렵돈을 넣은 거예요. 제 아들도 대학 처음 들어갔을 때 서브웨이에서 한 달간 일한 아르바이트 비용 아마 그때 70 얼마인가 받았더라고요. 근데 전 재산을 다 헌금했다고. 그래서 내가 너무 기뻤어요. 왜 너무 기뻤다? 10원도 건드리지 않고 다 헌금했다고. 그래서 제가 이렇게 말했어요. 하나님께서 너 나중에 목회할 때 절대 물질의 어려움을 겪지 않게 하십시다. 아멘? 아멘. 여러분, 하나님 거예요. 우리 거 아닙니다. 우리는 하나님 앞에 발버둥 쳐요. 여러분들 따라합니다. 나는 행복한 사람이다. 나는 행복한 사람이다. 저는요, 청년들 그때 얘기했잖아요. 정말 그 집 환경 다 이혼하고 깨지고 그런 아이들을 데려다가 정말 사랑으로 직원들을 돌본 적이 있어요. 그래서 그 아이들을 42명을 1년에 전도를 한 적이 있는데, 우리 교회로 밖으로도 많이 전도가 돼요. 근데 그 아이들이 상처가 회복이 되고 치유가 되니까 정말 이 아이들이 얼굴에 행복이 돼요. 근데 회사가 맨날 라면 냄새가 찌들어 있어도 그게 정말 행복하더라고요. 그 아이들이 배고프지 않고 행복한 표정을 지고. 아멘? 교회는 그리 돼야 돼요. 교회는 천국의 나무가 돼야 됩니다. 교회는요, 이 이파리가 풍성해서 쉼터가 있는, 쉼이 있는 천국의 나무가 돼야 돼요. 막 이것저것 일을 많이 시킨다고 해서 교회가 붕대는 게 아니에요. 한 번 교회에 방문한 사람이 떠나지 않게 만들면 붕대는 거예요. 아멘? 그럼 정착률이 높으면 저절로 붕대게 돼 있어요. 제가 우리 교회 공부방 솔로몬 해가지고 99% 정착률이 있는 데가 있다니까요. 있었다니까요. 나중에 경마인들 가서 좀 문제가 있지만, 뭐냐면 제일 중요한 게 뭐냐면 교회는 행복해. 교회 가니까 너무 행복해. 너무 즐거워. 하루라도 한 번 더 나가고 싶어져야 돼, 교회가. 그걸 누가 만들 수 있어요? 우리 목사님, 사모님, 우리 선생님들. 그걸 우리 성도님들이 다 같이 만드는 거예요. 교회 가서 행복하면 사람들이 누구 놀러 가고 가자. 행복해지는 거예요. 형되는 거예요. 보세요. 우리 목사님, 사모님께서 이번에 교회 설계를 갑자기 빨리 끝내라고 나? 왜 그래?
자, 잘 들으세요. 자, 누가 카톡 소리 이렇게 큰 거야? 대체 어디서 들리는 거야? 자, 교회에 왔는데 보세요. 지금 키즈 카페 하고 물론 그 베이커리 카페 하잖아요. 목사님이 사모님이 그걸 내가 돈을 벌어갖고 내 주머니 챙기려고 그러면 문제가 되겠지. 그거는 큰 문제가 되겠지. 근데 그게 아니잖아. 그 물질이 전부 다 영혼을 살리는 데 쓰여질 거란 말이에요. 아멘? 수많은 영혼들을 살리는 데 쓸 거란 말이에요. 거룩한 목적을 가지고. 수많은 사람들이 와서 행복했는데 아버님 여기가 교회네? 올라가 보니까 그리고 이제 교인들이 교회 나가는데 다 교회를 다녀. 카페 오는 사람들도 교회 다니고 키즈카페 오는 어머님도 교회 다니고 그럼 나도 한번 나가볼까? 저절로 붕이 되는 거야. 아멘? 행복하면 저절로 붕이 돼. 교회 다니는 성도님들 우리 아이들이 행복하면 교회는 저절로 붕되게 돼 있어. 공방에 우리 나오는 아이들 학습관에 나오는 아이들이 행복하면 저절로 붕되게 돼 있는 거야. 친구들 데려오게 돼 있거든. 아멘? 억지가 하는 게 아니야. 억지가 하는 거야. 절대 마음에서 정말 우러나와가지고 진심을 다해서 성심을 다해서 그럼 저절로 붕대요. 앞으로 올 하반기에는 발디디틈이 없을 줄로 믿습니다. 아멘? 여러분들이 정말로 이제부터는요 우리 목사님 사모님들 우리 선생님들을 위해서 기도를 많이 해줘야 돼요. 내가 어떻게든지 봉사하고 싶으면요 얘기하세요. 나는 교회에 시간을 투자해서 봉사할 시간이 없으면 물질로 봉사해야 되고 아니면 쟤는 물질을 줄 거 없으면 정말 기도로 해주시고 볼펜 한 자루라도 후원하고 도와주고 그 아이들 한번 허그해주면서 안아주면서 그 아이들 기도해주고 그리고요 우리 부모님들 아버님들에게도 축복권이 있습니다. 아멘? 이 축복권이라는 것은 쓰면 쓸수록 커지는 거예요. 그러니까 제가 지금 말 안 듣는다고 해서 막 저주할 수 있어요 자식을. 그래봐 자기만 손해인데 그렇잖아요? 오히려 더 축복해주고 안아주면서 위로하고 나는 너를 믿는다 사랑한다 그리고 표현을 많이 해주세요. 그리고 그 아이를 위해서 축복해주세요. 축복기도를 해주세요. 하나님 예수 그리스도의 이름으로 아멘? 하나님 들어주십니다. 부디 못난 부모 못난 자식일지라도 하나님 아는 제 백성들은 연약해도 다 들어주셔요. 근데 그걸 수위를 하나님 조절하시지. 시기도 조절하시고. 그러니까 진짜 중요한 것은 여러분들이 그런 마인드로 엄마, 아빠, 아이들 전부 다 한 몸이 돼서 근데 이 세계의 성교회는 이 분위기가 다 그런 분위기예요. 가족이 살아있는 분위기. 아멘? 그래서 너무너무 행복한 분위기. 여러분들 우리 선생님들 할 거 없이 우리 부모님, 권사님, 장로님들도 마찬가지고 장로님도 없이다 근데 진짜 이렇게 앞으로 맨 30년 뒤, 20년 뒤에서 딱 상상해서 내가 주님 앞에 어떤 모습으로 뭘 이루어서 내놓을 것인지 그걸 상상해서 그걸 7대 비전 선언문에 쓰십시오. 7가지를 쓰세요. 7가지. 더 많이 쓸 게 굉장히 많을 수 있어요. 근데 대표적인 거를 써보세요. 그래가지고 그걸 이루기 위해서 앞으로 노력하는 삶을 사십시오. 근데 딱 한 가지만 기억할 게 있어요. 여러분들이 하나님을 1000번을 감동시키겠다는 마음을 품잖아요. 저희 회사 사원이 있어요. 저희 회사 사원은 하나님을 1000번 감동시키는 삶을 살자가 우리 솔로몬 에듀의 사원입니다. 딱 하나예요. 하나님을 1000번 감동시키는 삶을 살자. 그게 알루미늄 금박으로 벽에 딱 붙어 있어요. 회사가 에듀 사무실. 우리가 소프트 회사가 또 하나 있는데 거기는 감동을 파는 기업이라는 슬로건이 있어요. 감동을 파는 기업. 근데 하나님을 1000번 감동시키는 삶을 살자. 그거 하나는 끝나는 거예요. 여러분들의 중심에 하나님을 감동시키겠다는 마음을 품었다는 것 자체가 하나님이 기뻐하시고 감동받는 일이에요. 근데 그것을 실천했을 때 하나님은 과부의 두렵돈에 감동하신 분이 하나님입니다. 반드시 하나님이 축복 주십니다. 아멘? 반드시 하나님과 관계가 회복이 되고 열릴 것입니다. 그래서 오늘은 여러분들이요 첫날은 몸만 푸는 거예요. 그래서 오늘 아무리 적어도 10분, 20분은 기도하고 가시고 하나님이 주시는 감동대로 30분, 1시간 회개 기도를 하십시오. 오늘 첫날. 왜냐하면 첫날은 기도를 좀 해요. 왜 그러냐면 여러분들이 이제 둘째 날, 셋째 날 더 은혜를 받아야 되는데 내 마음밭이 강팍하면 그만큼 손해인 거예요. 은혜가 약하고. 그래서 여러분들이 정말 그걸 경험해야 돼. 아직까지 한 번도 경험을 안 해봤다면
반드시 하셔야 돼요. 여러분들이 이거 해결 안 되고는 절대로 하나님과의 관계가 회복될 수도 없고 또 응답받을 수도 없고 축복의 문이 열릴 수도 없습니다. 반드시 내 마음밭을 옥토로 만드는 작업이 필요해요. 그래서 통곡과 회개로 표현하시기 바랍니다. 그래서 간절히 회개해서 오늘은 좀 기도를 하는 시간을 드리겠습니다. 그래서 여러분들이 꼭 기도하시고 그리고 내일 준비되시면 내일은 조금 더 일찍 오세요. 조금 더 일찍 오셔서 기도를 더 먼저 하세요. 예배 드리기 전에 한 10분이라도 먼저 기도하시고 하나님 오늘 저에게 은혜 너희를 주시옵소서. 오늘은 하나님의 음성을 반드시 듣고 돌아가기를 원합니다. 확실한 저희가 지금 그리고 기도할 때 이렇게 기도하세요. 뭘 달라고 기도하지 마시고 아버지한테 아뢰일 필요도 없어요. 그거 하지 말고 하나님 이제부터 제가 뭘 할까요? 물어보세요. 아버지가 원하는 걸 이제 하겠습니다. 결단하세요. 그리고 여러분 하나님은요 우리를 테스트해요. 축복의 문이 열리기 전에 꼭 한 번의 테스트가 있습니다. 절대로 그냥 주는 게 아니에요. 축복의 문이 바로 열리는 게 아닙니다. 관문을 통과해야 돼요. 그 시험 테스트가 있습니다. 그래서 그 시험 테스트를 통과해야 돼요. 그때 여러분들이 거기 문 앞에서 그냥 포기하는 분들이 굉장히 많거든요. 문이 열리기 전에 포기하는 분들이 굉장히 많아요. 근데 정말로 그거를 하나님 앞에 다 내려놓고 정말 주님의 음성을 꼭 오늘 듣고 돌아가시길 바랍니다. 오늘은 우리 부모님 참여하신 부모님들이 제일 중요한 건 뭐냐면 아이들 앞에 꼭 회개하는 기도를 보여주시는 거예요. 통곡과 회개. 그 눈물을 아이들이 알 것입니다. 그리고 될 수 있는 대로 이제 앞으로는 새벽 기도를 나와야 돼요. 우리 기독교는 새벽 종교인데 새벽의 영적인 게 굉장히 민감해요. 근데 여러분들이 저녁 기도도 괜찮은데 새벽 기도가 더 좋아요, 사실. 그래서 여러분들이 지금 교회가 멀어서 새로 건축하는 곳에 빨리 못 간다면 여러분들 그 교회 앞에 거기 아파트가 보니까 좀 좋아 보이더라고. 그죠? 롯데캐슬이 뭐 좀 잘 산다며. 그런 동네로 이사 오게 해달라고 하세요. 아멘? 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 여러분들이 교회를 더 열심히 다니려고 이렇게 나온다고 하는데 하나님이 안 들어주겠어? 교회 열심히 섬기고 하나님을 더 열심히 섬기려고 내가 부자 되는 건데 거룩한 목적이 내 안에 있으면 하나님 들어주신다니까. 근데 그 거룩한 목적이 아니라 나 사리사욕체고 배 채우려고 그러면 하나님 다 아셔요. 하나님 안 속아. 근데 내가 정말 하나님 앞에 거룩한 목적을 가지고 정말 교회 가서 좀 더 헌신하고 쓰레기 하나도 더 줍고 청소라도 한번 하고 그 어린 영혼들이 올 때마다 복음을 전하는 거야. 키즈카페 놀러 온 아이들한테 아이야 사랑한다 말 한번 할 수 있잖아. 아이들 그렇게 표현해 줄 수도 있어요. 내 아이가 아니라고. 그죠? 그렇게 해서 여러분들이 하시고 그리고 교회에 한번 교회 앞으로 이사 오는 게 굉장히 행복입니다. 축복이에요. 아멘? 저도 옥탑방으로 이사 왔지만 교회 앞으로 이사 갔을 때 더 열심히 기도했거든. 아멘? 그때 정말 많이 응답을 받았어요. 제 아이는 평생 목회자가 돼도 그때를 못 잊겠다고. 평생 아빠가 옥탑방에 이사를 왔지만 그때 아빠의 크리스찬의 모습을 진짜로 봤다. 그때 자기는 찜질방에서 이렇게 몸을 씻는데 너무 행복해요. 어느 날은요, 그 찜질방에서요, 누가 찜질 복속에 2만 원을 넣어놓고 갔다. 2만 원을 넣어놓고 갔는데 누군지 찾아줄 수가 있어야지. 그래서 맛있게 먹어서 뭘 시켜 먹었던 기억이 나요. 사 먹었던 기억이. 근데 평생 그게 추억이 되는 거야. 추억이 됐는데 평생 잊지 못할 추억이 된 거죠. 근데 참 보면은 여러분들 사소한 작은 것에서 행복을 느끼는 거예요. 오히려 나중에 돈 잘 벌고 더 잘 봐야요. 그때 행복보다 못해. 사람의 마음은 이 욕심이나 탐욕은 끝이 없는 거예요. 내가 지금 100억 있으면 행복할까? 지금 1000억 있으면 행복할까? 잠깐은 행복하겠지. 근데 별거 아니야. 내가 볼 때 1조 내가 있으면 행복할까? 그래? 그래? 사실은 저희 회사는 지금 이제부터 엄청난 거룩한 꿈을 꾸고 있어요. 제가 이제부터 잘 보세요. 우리 홈페이지에 한번 방문해 보세요. solomon.edu.co.kr 들어가면 10대 비전이라고 딱 나와요. 거기에 가면 10가지 비전이 써 있습니다. 오래전 홈페이지. 근데 거기 보면 그 꿈을 이루려고 하니까 한 2조 정도 돈이 필요하더라고요.
내가 이루려고 하니까. 근데 단 한 번도 나는 2조라는 돈을 크다고 생각해 본 적이 없어. 왜? 내가 수십 조를 실제로 벌 뻔했거든. 철강사업에 뛰어들어 400억 노다지를 해야 됐어. 실제로. 정말 어마어마하게 하나님이 거부가 되게 해준다는 진짜 그 다음 얼마 안 돼서 그 사업을 해서 철강사업에서 어마어마하게 벌 뻔했잖아. 계약을. 근데 쫄딱 망해가지고 왜? 내가 그때 돈 받았으면 나는 아마 타락했을지도 몰라. 그 물질에 대한 개념이 안 잡혔는 상태에서 그걸 받았으면 물질 때문에 아마 천국 못 갈지도 모르고 타락해서 주님께 안 돌아올지도 모르고. 근데 하나님께서 쫄딱 망하게 해가지고 네가 지은 그 3층 집을 다 허물어 버리겠다. 이제부터 내가 100층 집을 지을 것이니 땅을 고르는 자고 건물을 허무는 자고 하게 합니다. 근데 앞으로는 저는 큰 거부가 될 겁니다. 아멘? 아멘 하는 사람들이 더 큰 축복을 받을 줄 믿습니다. 아멘? 소리를 지르네. 여러분 봐보세요. 그 물질을 봐도 그거 내 것이 아니잖아. 어차피 주님 거다. 그럼 이왕에 하는 거 좀 크게 해야지. 이런. 아멘? 그래서 내가 이제 어떻게 해야 될지 확실하게 하나님이 지금까지 훈련을 많이 시켜주셔갖고 어떻게 해야 될지 알아. 이제 앞으로는 제가 선교센터를 세우는데 이 말대로 이루어질 것입니다. 서울 경기권에다가 7층 빌딩을 세울 거예요. 한 층에 실평수 300평, 지상 7층, 지하 3층. 그런 돈이 한 수백억 들어갈 거야 아마 건물 하나에. 근데 거기서 300명이면 보자고 할 수 있어요. 그래서 수많은 선교사님들이 와서 시험을 얻어가고 그곳에서 국제학교로 아이들 전제 모아다 불쌍한 아이들 데려다가 학교를 세울 거예요. 그 비전을 갖고 있어요. 하나님이 그걸 주셔가지고 앞으로 마지막 때 그 전제 모아 지금 우크라이나 아이들이 불쌍한 아이들은 얼마나 불쌍해. 그 푸틴 한 사람에게 이 악마가 씌니까 어떻게 된 거야? 수많은 거의 동족이었잖아요. 구소련의 같은 민족으로 같이 했던 사람들이 아닙니까? 민족이 민족을, 나라가 나라를 싸운 거 아닙니까? 우리나라처럼 이렇게 북한하고 우리나라 민족이듯이 걔들도 같은 민족이에요. 거의. 근데 얼마나 그 푸틴 하나의 잘못된 욕망과 탐욕 때문에 수많은 사람들이 전쟁 모아가 되고 그 불쌍한 아이들이 불에 타주고 이게 얼마나 참상이 심각한 거 아닙니까? 여러분 잘 들어보세요. 그런 불쌍한 외톨이 같은 그런 아이들 데려다가 우리가 키워야 돼요. 가슴으로 낳은 자식이 있어야 된다고 하나님의 사람들은. 아멘? 내 자식만 잘 키우려고 하지 말고 내 마음속으로 내가 앞으로 가슴으로 나와서 그런 아이들 키우는 아이들이 있어야 되고 돈 몇만 원이면 그 애들 인생이 바뀔지도 몰라요. 한 달에. 아멘? 그 선교라는 것은 빚을 내서 한 거예요. 빚을 내서. 그래서 여러분 오늘 짧게 우리가 강의를 오늘은 하는데 오늘은 기도 시간을 드리려고 하는 거예요. 굉장히 짧은 거예요 지금. 원래 12시까지 해야 돼요. 원래는 제가 보통 집회를 하면 12시까지 해요. 그래서 오늘은 여러분들에게 기도하라고 시간을 드리려고 하는 거예요. 그렇게 해서 오늘은 기도를 우리 부모님들은 한 20-30분씩이라도 30분 정도 꼭 하고 왔으면 좋겠고 간절히 아버지가 나한테 원하는 게 있어요. 이번 4박 5일 동안 여러분들이 정말 사모하는 마음으로 간절히 기대하고 왔잖아요. 그런데 여러분들이 지금 강팍한 상태로 그냥 만약에 그렇진 않지만 아직까지 뭔가 쓴뿌리가 아직 제거되지 않은 상태에서 그대로 가면은 매일 와도 잠깐 이 자리에서 은혜를 받다가 가면은 또 돌아가면 그 쓴뿌리가 또 자라요. 그래서 바로 또 어둠형이 부정적인 생각과 부정적인 그런 것들을 자꾸 이게 요소들이 자랍니다. 그래서 여러분들이 다 토해내고 오늘 평안과 기쁨을 가지고 돌아가시기 바랍니다. 아멘? 분명한 것은 내가 알고도 모르고도 지은 죄들이 있을 거예요. 그래서 하나님 앞에 다 털고 가세요. 아멘? 자, 그리고 제가 먼저 기도해드리고 여러분들 가슴에다 손을 얹으세요. 가슴에다 손을 얹고 여러분들 마음속에 소망을 품으세요. 내가 앞으로 마음속에 내가 무엇을 할 것인지, 앞으로 뭘 하기를 원하는지, 주님께 어떻게 쓰임받기를 원하는지 간절히 마음속에 일단 품으세요. 그거를 들어달라고 기도하겠습니다. 가슴에 손을 얹고 사랑의 아버지 하나님 감사합니다. 저희들이 지금껏 어디서 와서 어디로 가는지 모르고 모든 것이 저희 것인지 알고 주님 것을 내 것이라고 우기며 살아왔습니다.
이제 아버지 하나님, 제 생명까지도 모든 것이 다 주님 것인지 이제 믿습니다. 제 마음속에 아버지는 강력하게 역사하시고 들어오셔서 주님 오시는 그날까지 영원토록 하나님을 기쁘게 하는 삶을 살다가 주님 만나게 하여 주시옵소서. 주님을 향한 거룩한 꿈을 품습니다. 그 꿈이 이루어지도록 아버지 하나님의 저희들을 붙들어 주시고 역사하여 주시옵소서. 저희들은 연약하여서 쓰러질 때가 많습니다. 넘어질 때가 많습니다. 아버지 하나님, 저희의 연약함을 알고 계시오니 저희들을 주님의 강한 손으로 저들을 붙들어 주시옵소서. 이제 무엇을 저희들이 하기를 원하기보다는 주님께서 저희를 통해서 무엇을 하기를 원하는지 그것을 깨닫고 그것을 간구하며 그것을 이루기 위해서 헌신의 힘을 다할 수 있도록 도와주시옵소서. 저희들은 연약합니다. 아버지께서 붙들어 주시지 않으면 넘어질 수밖에 없습니다. 아버지 하나님, 역사하여 주시옵소서. 우리 안에 모든 어둠의 영이 오늘 떠나가게 하여 주시옵소서. 역사하여 주시옵소서. 함께하여 주시옵소서. 나사렛 예수 그리스도를 명하노니 내 안에 있는 모든 어둠의 영은 결박을 받고 떠나갈지어다. 도와주시옵소서. 저희들이 입술로만 주님을 사랑하는 것이 아니라 주님을 진실로 사랑하는 행동을 나타내는 참된 제자의 삶을 살 수 있도록 도와주시옵소서. 예수님의 이름으로 간절히 믿사옵고 축복하며 기도 올립니다. 아멘. 하나님께 영광의 박수 올려드립니다.